and welcome to this special event that the U.S. Consulate in Mumbai has organized especially for parents of students interested in studying at U.S. universities. My name is Yoon Nam, and I currently serve as the Cultural Affairs Attaché at the Consulate. One of our top priorities in strengthening the relationship between the United States and India is to promote greater educational ties between our countries. And because we understand that the decision for a student to pursue his or her degree overseas is typically a family decision, in today's session, we are speaking directly to you, parents. However, the consulate's role in facilitating your child's academic journey to the United States does not end with this session. Over the coming months, we've planned a monthly series of events on the different aspects of study abroad, from shortlisting and applying to U.S. universities, to student visa orientations, and preparing to depart to the United States. Details for the monthly session are available at the consulate website. In today's session, I'm really happy to welcome Mr. Jaydeep Buch, an Education USA advisor, who will simplify the process of applying to U.S. universities by breaking it down to what we call the Education USA 5 steps. Jaydeep has 14 years of experience advising students to study in the U.S. He began his career by working in the private sector, but his passion for education brought him to Education USA. He has a graduate diploma in finance at Nirma University and an undergraduate degree in commerce from Gujarat University. Supporting Jaydeep during the question and answer round will be another Education USA advisor, Ms. Janet Turner. Janet has been advising Indian students on overseas study opportunities for more than 15 years. She has a graduate degree in management and an undergraduate degree in education, both from Gujarat University. A word on Education USA. Education USA is a nonprofit U.S. government-supported network promoting U.S. higher education to students around the world by offering accurate, comprehensive, and current information about opportunities to study at accredited post-secondary institutions in the U.S. In addition to information sessions like these, they advise students and their families, usually at the centers, but of course, during the pandemic, online as well. And I really encourage everyone listening today to reach out to Education USA as you navigate your child's potential path to study in the United States. Thank you very much. And I now invite Jaydeep to begin his presentation. Jaydeep, over to you. Yoon, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આજે ફેસબુક લાઈવ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એમાં હું અત્યારે અમેરિકા ખાતે ઉચ્ચ અભ્યાસ મેળવવાની દિશામાં પગલાઓ વિશેનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરીશ. હું મારો સ્ક્રીન શેર કરી રહ્યો છું અને આપણે થોડી જ વખતમાં આપણું પ્રેઝન્ટેશન સમજશું. આશા છે કે આપ સ્ક્રીન જોઈ રહ્યા હશો અત્યારે. જેમ હ્યુન નામ કલ્ચરલ અફેર્સ એટેચીએ જણાવ્યું એ પ્રમાણે એજ્યુકેશન યુએસએ એ એક અમેરિકન સરકાર દ્વારા સત્તાવાર અને પ્રમાણિત નેટવર્ક છે જેનું કામ અમેરિકા ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા જનાર વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓને સર્વાંગી માહિતી આપવાનું છે. અને આ વેબિનારનું આયોજન એજ્યુકેશન યુએસએ અમેરિકન કોન્સ્યુલેટ મુંબઈના સહયોગથી આજે આપના માટે કર્યું છે. તો શરૂ કરીએ આપણું આ પ્રેઝન્ટેશન. જેમ હ્યુન નામે જણાવ્યું એમ એજ્યુકેશન યુએસએ એ એક અમેરિકન સરકાર દ્વારા પ્રમાણિત અને સમર્થિત એક નેટવર્ક છે જેનું કામ સર્વાંગી અને સાચી અને તાજી માહિતી આપવાનું છે. અમેરિકાના ભણતર આગળ ઉચ્ચ અભ્યાસ વિશેની માહિતી પૂરી પાડવાનું છે અને લગભગ 170 દેશોમાં 430 થી વધારે સેન્ટર્સ આવા એજ્યુકેશન યુએસએ સેન્ટર્સ આવેલા છે અને આ લોકોનું કામ અમારા જેવા એજ્યુકેશન યુએસએ નું કામ સંપૂર્ણ સાચી માહિતી વિદ્યાર્થીઓને આપવાનું છે.
જ્યારે તમે અમેરિકા ભણવા જવા વિચારતા હો ત્યારે તમારા મનમાં કયા મુદ્દાઓ આવે વિદ્યાર્થી તરીકે, અને અહીંયા જો કોઈ વાલીઓ હાજર હોય તો વાલીઓને, પેરેન્ટ્સને, માતા પિતાઓને પણ અમેરિકા જવા માટેના આટલા મુખ્ય મુદ્દા ચોક્કસ જરૂરપણે ધ્યાનમાં આવે. અથવા તો આપણે જ્યારે અમેરિકા ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જવાનો વિચાર કરીએ ત્યારે જે અમેરિકાની દેશ તરીકેની અને ભણતરની પદ્ધતિ તરીકેની જે અમુક ખાસિયતો જે છે એમાં એક તો મુખ્ય ખાસિયત એની અહીંયા જે વર્ણવી છે એ પ્રમાણે ફ્લેક્સિબિલિટી છે, સુગમતા જેને કહેવાય. તમે તમારો કોર્સ તમારી જાતે પસંદ કરી શકો છો, તમારો કોર્સ તમે જાતે ડિઝાઇન કરી શકો છો, તમે એક સાથે બે ડિગ્રી ભણી શકો છો, અને આ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ કેવી રીતે ભણશો, ક્યાં ભણશો એ પણ તમે નક્કી કરી શકો છો. ઓફકોર્સ તમારે યુનિવર્સિટીના નિયમોના દાયરામાં રહેવું પડે, પણ તેમ છતાં કોઈ જડતા નથી, ખૂબ જ સુગમતા છે કેવી રીતે કોર્સ ભણવો. અને તમે ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી પ્રોગ્રામ એટલે કે જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમે ભણી રહ્યા છો, માનો કે તમે એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ભણી રહ્યા છો અને તમારે સાથે સાથે મ્યુઝિકનો કોઈ કોર્સ કરવો છે, કે સાથે સાથે કોઈ મેનેજમેન્ટનો કોર્સ કરવો છે, કે કોઈ પણ બીજો એવો કોર્સ કે જે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફર નથી કરતું, તો તમે સ્વાભાવિક જ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈને પણ એ કોર્સ ભણી શકો. આ એક અગત્યની ખાસિયત છે જેને આપણે સુગમતા, ફ્લેક્સિબિલિટી કહીએ. બીજી વસ્તુ છે, બીજો મહત્વનો મુદ્દો જે અમેરિકન ભણતરને એક ખૂબ જ અપીલિંગ બનાવે એ છે ચોઇસ, પસંદગી. અમેરિકામાં 4000 થી વધારે ઉચ્ચ અભ્યાસની સંસ્થાઓ આવેલી છે અને જાત જાતના કોર્સીસ ઓફર થાય છે ત્યાં આગળ. અને દરેક સ્થળનું, દરેક સંસ્થાઓનું એકેડેમિક અને સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ, જે વાતાવરણ છે એ પણ ઘણું જ અલગ અલગ હોય છે. બધે જરૂરિયાત, પ્રવેશ મેળવવાની જરૂરિયાત પણ ઘણી અલગ અલગ હોય છે. કયા પ્રોગ્રામ્સ ઓફર થાય છે અને એમાં તમને એટલા બધા સબ્જેક્ટ્સ પસંદ કરવા મળે છે કે જે સામાન્ય રીતે આપણને અહીંયા પસંદગી કરવા નથી મળતી. તો ચોઇસ, જે પસંદગીની વાત છે, અમેરિકામાં 4000 થી વધારે સંસ્થાઓમાંથી તમને ફાવતી સંસ્થા પસંદ કરી શકો. ક્વોલિટી એટલે કે ગુણવત્તા તમને બધાને કદાચ ખ્યાલ હશે જ અને હોવો જ જોઈએ, કારણ કે અમેરિકાનું ભણતર એ ખરેખર એક વૈશ્વિક કક્ષાની ભણતર છે, વૈશ્વિક કક્ષાની એની ક્વોલિટી છે, એની ગુણવત્તા છે. અને ખાસ કરીને યુનિવર્સિટીઓમાં જે સંશોધનની વ્યવસ્થા, જે રિસર્ચની જે સુવિધા છે અને એનું દુનિયા આખીમાં એની જે વૈશ્વિક માન્યતા છે અને એના એક સેટ સ્ટાન્ડર્ડ છે, એ ખરેખર વખાણવા લાયક છે. અને અમેરિકાની યુનિવર્સિટીઓમાં દુનિયા આખીમાંથી વિવિધ પ્રકારની ફેકલ્ટીઓ ભણાવતી હોય છે, તો તમને એનો પણ ચોક્કસપણે લાભ મળે. વેલ્યુ, જેને આપણે ગુજરાતીઓ જેને કિંમત તરીકે સમજીએ, પણ એ ફક્ત પૈસાના અર્થમાં નહીં, પણ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, મતલબમાં તમે જે પૈસા ખર્ચો છો એનું તમને વળતર જે મળે છે એ વેલ્યુ, અને તમારી અંદર જે હકારાત્મક ફેરફાર થાય છે અમેરિકન અભ્યાસ કર્યા પછી અથવા તો અભ્યાસ દરમિયાન, એને આપણે વેલ્યુ, એને આપણે મૂલ્ય, કિંમત કે મહત્વ તરીકે ઓળખીએ. એ પણ એક ખૂબ જ મહત્વની ખાસિયત છે. અને તમને ટ્યુશન ફીસ કે પછી રહેવા ખાવાનો ખર્ચો કે પછી યુનિવર્સિટીઝ તરફથી મળતી નાણાકીય સહાય, આ બધું જ ગુણવત્તામાં ઉમેરો કરે છે, વેલ્યુમાં, મૂલ્યમાં ઉમેરો કરે છે. અને ડાયવર્સિટી, જેને આપણે વૈવિધ્ય કહીએ, ગ્લોબલ અને ડાયવર્સ ફેકલ્ટી. તમને કદાચ અહીંયા બેઠા ખ્યાલ ન આવે, પણ જો કોઈ અમેરિકા ભણી રહ્યું હોય તો તમે એને પૂછી શકો છો કે ભાઈ તારા ક્લાસમાં કેટલા દેશોના છોકરાઓ તારી સાથે ભણી રહ્યા છે. મોટી અમેરિકન યુનિવર્સિટીઝમાં અને મોટાભાગની અમેરિકન યુનિવર્સિટીઝમાં લગભગ 90 થી વધારે દેશોના છોકરાઓ ભણવા આવે છે. અને આમ તો
દુનિયા આખીના છોકરાઓ અમેરિકા ભણવા જાય છે, પણ તેમ છતાં તમારા ક્લાસમાં બને એવું શક્ય બને કે તમે આજુબાજુમાં જો નજર નાખો તો 90-100 થી વધારે દેશોના છોકરાઓ હોઈ શકે. મતલબમાં વૈવિધ્ય, જેને લીધે તમારું પોતાનું પણ એક ઇમ્પોર્ટન્સ વધે અને તમને ખરેખર અમેરિકન ભણતર ભણવાની ખરેખર મજા આવે, કારણ કે આવું અહીંયા બીજે શક્ય નથી. અહીંયા એટલીસ્ટ આપણા દેશમાં આવું શક્ય નથી કે તમે ડાયવર્સ સ્ટુડન્ટ્સ બોડીની સાથે ભણો. તો આ જે મુખ્ય મુદ્દા છે એ આપણને અમેરિકાનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે કે શા માટે તમે વિચાર કરો કે અમેરિકા મારે ભણવા જવું જોઈએ, અથવા તો મારે મારા સંતાન માટે અમેરિકાનો ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વિચારવું જોઈએ. જે આંકડો તમને દેખાય છે 10,75,496 2019 અને 20 ના એકેડેમિક વર્ષ દરમિયાન 10,75,496 છોકરાઓ અમેરિકા ખાતે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ભણવા ગયા છે. અને આ આંકડામાંથી 1,93,124 છોકરાઓ આપણા ભારત દેશમાંથી ત્યાં ભણવા ગયા છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અમેરિકા ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેનો આપણા છોકરાઓનો, આપણા વિદ્યાર્થીઓનો રસ ખરેખર કેટલો બધો છે. જે 5 પગલાની જે વાત કરી, એજ્યુકેશન USA જે 5 પગલા દરેક વિદ્યાર્થીને લેવા માટે જણાવે છે કે જેમાં તમારે અગર ભણવા જવું હોય તો તમારે શું અને કેવી રીતે અને ક્યાંથી શરૂઆત કરવી જોઈએ અને એની સમય મર્યાદા, સમય રેખા શું છે, એ આ 5 પગલાઓની જાણકારી મેળવો તો તમને ઘણી બધી આસાની તમારી પ્રક્રિયામાં થઈ જાય. પહેલું પગલું છે રિસર્ચ યોર ઓપ્શન્સ, મતલબમાં વિકલ્પોની શોધખોળ કરવી. કેટલી યુનિવર્સિટીઓ ક્યાં આવેલી છે, મારે લાયક યુનિવર્સિટીઓ છે કે નહીં, મારે માટે ભણવાના કોર્સિસ ત્યાં અવેલેબલ છે કે નહીં, મારે જે લોકેશનમાં, જે સ્થળ ઉપર ભણવા જવું છે ત્યાં મારે જોઈતી યુનિવર્સિટીઝ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં, અને તમારી જે એકેડેમિક ક્ષમતા છે અને તમારું જે બજેટ છે એ હિસાબે ઉપલબ્ધ વિકલ્પોની શોધખોળ, જેને આપણે રિસર્ચિંગ યોર ઓપ્શન્સ કહીએ. બીજું અને અગત્યનું પગલું છે ફિનાન્સ યોર સ્ટડીઝ, મતલબમાં તમારા ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જરૂરી નાણાકીય આયોજન કરવું. જે ખરેખર અમેરિકા ભણવાનો વિચાર આવે અને તમે આગળ વધો તો બીજું પગલું અને ખરેખર અગત્યનું છે, જેમાં નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવાની વાત આવે. ત્રીજું અગત્યનું પગલું એપ્લિકેશન્સ સમય મર્યાદામાં પૂરી કરવી અને એના માટેના તમામ જરૂરી કાગળિયાઓ અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ તૈયાર કરવા અને સમય રેખા પ્રમાણે યુનિવર્સિટીઓમાં સબમિટ કરવા. ચોથું પગલું એપ્લિકેશન્સ પૂરી કર્યા પછી યુનિવર્સિટી તમારી એપ્લિકેશન્સ ને બરાબર ચકાસે અને યુનિવર્સિટીઝમાંથી જ્યારે એડમિશનની હા આવે એના પછી તમારે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે આગળ વધવા માટે સ્વાભાવિક છે કે તમારે વિદ્યાર્થી વિઝા, સ્ટુડન્ટ્સ વિઝા લેવો પડે અને એના માટે તમારે તમારા નજીકના કોન્સ્યુલેટમાં એપ્લિકેશન કરવી પડે સ્ટુડન્ટ્સ વિઝા મેળવવા માટેની. એ ચોથું અને મહત્વનું પગલું. અને છેલ્લું, એપ્લિકેશન્સ થઈ ગઈ, પૈસાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ, વિઝા પણ મળી ગયો. હવે શું? અમેરિકા એકચ્યુઅલી ખરેખર તમે જ્યારે જઈ રહ્યા છો એની પહેલા શું ધ્યાન રાખવું જેથી કરીને તમારી અમેરિકા સુધીની અને અમેરિકા પહોંચ્યા પછીની જે મુસાફરી છે અને તમારો ત્યાં વસવાટ જે ચાલુ થાય એમાં તમને સુગમતા, સરળતા રહે. આપણે આ પગલાઓ સમજશું હવે પછીની આપણી સ્લાઇડ્સમાં. એ પહેલા મારે થોડું એ જણાવવું છે કે અમેરિકાનું ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જ્યારે તમે વિચારો છો ત્યારે બે મુખ્ય ઇન્ટેક, એટલે કે એકેડેમિક વર્ષની શરૂઆત વર્ષમાં 2 વખત થાય છે. જેમ આપણે ત્યાં અહીંયા બધું જૂન જુલાઈમાં શરૂ થાય આગળ ભણવા માટે, એમ અમેરિકામાં વર્ષમાં 2 વખત શરૂઆત થાય છે. સ્પ્રિંગ, જેને જાન્યુઆરી ઇન્ટેક કહેવાય છે, મતલબમાં જાન્યુઆરીમાં તમારા સેમિસ્ટરની શરૂઆત થાય,
અને બીજો મહત્વનો છે ફોલ એટલે કે સપ્ટેમ્બર. આમાંથી ફોલ કદાચ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને વધારે સાનુકૂળ પડે, પણ તમે કોઈ પણ ઇન્ટેકમાં સ્પ્રિંગ ફોલ માં એપ્લાય કરી શકો. અને ત્રીજું જે છે એક રોલિંગ એપ્લિકેશન્સ પણ, રોલિંગ સેમિસ્ટર ઇન્ટેક પણ હોય છે. રોલિંગનો મતલબ એ થાય કે તમે ગમે ત્યારે એપ્લાય કરો, યુનિવર્સિટી તમને જે તે વખતે ઉપલબ્ધ સીટો હશે જે તે ઇન્ટેકમાં, ત્યારે તમને એડમિશન આપશે. મુખ્યત્વે તમે જો સપ્ટેમ્બર 2022 માટે વિચારતા હો તો તમે ફોલ 2022 માટે વિચારો છો એમ કહેવાય. અને જો તમે જાન્યુઆરી 2022 માટે વિચારતા હો તો સ્પ્રિંગ 2022 ના ઇન્ટેક માટે વિચારો છો એમ કહેવાય. ડેડલાઇન, સમય મર્યાદા, સમય રેખા. અંડર ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ માટે 12મા ધોરણ પછી કોઈ વિદ્યાર્થી આગળ ભણવા જવા માંગે છે અમેરિકા, તો એના માટે જે એપ્લિકેશન કરવાની સમય મર્યાદા જે છે, એપ્લિકેશન ડેડલાઇન્સ જે છે, એમાં 3 પ્રકારની ડેડલાઇન્સ વિશે વિદ્યાર્થીએ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે જ્યારે એપ્લિકેશનની શરૂઆત કરે ત્યારે. અર્લી એક્શન મતલબમાં યુનિવર્સિટી તમારી એપ્લિકેશન ઉપર ત્વરિત પગલાં લેશે અને એની સમય મર્યાદા થોડી વહેલી હોય છે રેગ્યુલર કરતા. બીજું છે અર્લી ડિસિશન. અર્લી ડિસિશનનો અર્થ એ થાય કે યુનિવર્સિટી તમને નિર્ણય ત્વરિત જણાવશે. જો તમે અર્લી ડિસિશન ડેડલાઇન સુધીમાં એપ્લિકેશન સબમિટ કરી તો તમને યુનિવર્સિટી નિર્ણય વહેલો જણાવશે. અને ત્રીજી ડેડલાઇન છે એ છે રેગ્યુલર મતલબમાં નિયમિત નિર્ણયની ડેડલાઇન. હવે અર્લી એક્શન અને અર્લી ડિસિશન ડેડલાઇન જે છે એ સામાન્ય રીતે રેગ્યુલર કરતા ઘણી વહેલી હોઈ શકે, કદાચ મહિનો 2 મહિના વહેલી હોઈ શકે. માટે જો કોઈ વિદ્યાર્થી અર્લી એક્શન અથવા તો અર્લી ડિસિશન માટે વિચારે તો એણે પોતાની એપ્લિકેશન જલ્દી જે તે ડેડલાઇનની તારીખો જોયા પછી બને એટલું જલ્દી એ તારીખોની પહેલા સબમિટ કરવી જોઈએ. હવે અર્લી એક્શન જે છે એમાં મોટાભાગની યુનિવર્સિટીઓ તમે જ્યારે વહેલી એપ્લિકેશન સબમિટ કરો ત્યારે નેચરલી તમારી એપ્લિકેશન ઉપર ઝડપથી કામ કરે અને તમને ઝડપથી હા કે નામાં જવાબ આપે, અથવા તો બીજા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ ખૂટે છે તો એમાં જવાબ આપે. જ્યારે અર્લી ડિસિશન ડેડલાઇન છે એમાં વિદ્યાર્થીએ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અર્લી ડિસિશન એ તમારે માટે બંધન કરતા ડેડલાઇન છે, સમય મર્યાદા છે. તમે ફક્ત એક જ યુનિવર્સિટીમાં, માનો કે તમે 7-8 યુનિવર્સિટીમાં એપ્લિકેશન કરી રહ્યા છો, તો અર્લી ડિસિશન તમે ફક્ત એક જ યુનિવર્સિટીમાં કરી શકો. અને જો અર્લી ડિસિશન વાળી યુનિવર્સિટીમાંથી તમને હા આવે તો તમારે માટે બંધન એ છે કે તમારે એ યુનિવર્સિટી પસંદ કરવી પડે, પછી તમારી પાસે બીજા વિકલ્પો નથી રહેતા. તો અર્લી ડિસિશન ડેડલાઇનમાં તમારે થોડું ધ્યાન રાખવું પડે. હા, તમારી સપનાની યુનિવર્સિટી હોય, તમારી ડ્રીમ યુનિવર્સિટી હોય અને તમને એમ લાગે છે કે મારે આ યુનિવર્સિટીમાં તો અભ્યાસ કરવો છે, જો મને મળે એડમિશન તો તમે ચોક્કસ એમાં અર્લી ડિસિશન નાખો, અર્લી ડિસિશન એપ્લિકેશન સબમિટ કરો. બાકી તમે અર્લી એક્શન અને રેગ્યુલર ડિસિશન સમયરેખામાં એપ્લિકેશન સબમિટ કરો. ગ્રેજ્યુએટ માટે મતલબમાં માસ્ટર્સ માટે યુનિવર્સિટીઓ પ્રાયોરિટી ડેડલાઇન ઓફર કરે છે અને પછી રેગ્યુલર ડેડલાઇન ઓફર કરે છે અને રાઉન્ડ્સ ઓફ એપ્લિકેશન ડેડલાઇન હોય છે. પ્રાયોરિટી એ અર્લી એક્શન જેવું જ થયું. તમે વહેલી એપ્લિકેશન સબમિટ કરો, તમને જવાબ વહેલો આવે. રેગ્યુલર જવાબ નોર્મલ કેસમાં જે રીતે બધાની એપ્લિકેશન પ્રોસેસ થતી હોય એ રીતે આવે. અને રાઉન્ડ નોર્મલી મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં રાઉન્ડ્સ હોઈ શકે એપ્લિકેશનમાં. એમાં પહેલું રાઉન્ડ માનો કે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં છે, બીજું રાઉન્ડ ડિસેમ્બરથી જાન્યુઆરી વચ્ચે છે અને છેલ્લું અને ફાઇનલ રાઉન્ડ તમારું માર્ચથી એપ્રિલ વચ્ચે છે. હવે તમે પહેલા રાઉન્ડમાં એપ્લિકેશન્સ કરો તો જવાબ વહેલો આવે અને છેલ્લા રાઉન્ડમાં કરો તો જવાબ મોડો આવે. તો આ થઈ ઇન્ટેક અને ડેડલાઇન્સ વિશે વાતો. હવે કેટલા પ્રકારની યુનિવર્સિટીઝ અવેલેબલ છે? કોમ્પ્રિહેન્સિવ મતલબમાં મોટી યુનિવર્સિટીઓ કે જેમાં રિસર્ચ ફેસિલિટી, પોસ્ટ ડોક્ટરલ ફેસિલિટી સુધીનું ભણતર અવેલેબલ હોય એવી યુનિવર્સિટીઓ પણ અવેલેબલ છે. જાહેર અને સરકારી યુનિવર્સિટીઓ અને પ્રાઇવેટ બિન નફાકારક અને નફાકારક સંસ્થાઓ યુનિવર્સિટીઓ પણ ઉપલબ્ધ છે.
લિબરલ આર્ટ્સ અને સાયન્સ કોલેજીસ જે 4 વર્ષનો બેચલર્સ પ્રોગ્રામ પ્રાઇમરીલી પૂરો પાડે, જો કે એવું જરૂરી નથી, પણ એ પણ ઉપલબ્ધ છે એપ્લિકેશન્સ માટે અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે. કોઈ ખાસ પ્રકારના ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, ખાસ પ્રકારના કોર્સિસ માટે પણ ઉપલબ્ધ છે, અને તકનીકી સ્કૂલો અને કન્ઝર્વેટરીઝ પણ આપને માટે ઉપલબ્ધ છે. આજે 4,000 થી વધારે સંસ્થાઓની જે વાત કરી, એમાં આ તમામ સંસ્થાઓનો પ્રકારોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પહેલું પગલું રિસર્ચર ઓપ્શન્સ, સુગમતા. કેવી રીતે યુનિવર્સિટીની શોધખોળ કરવી, કેવી રીતે યુનિવર્સિટીઓની યાદી બનાવવી, અને આ યાદીનું કામ ક્યારે ચાલુ કરવું, બનાવવાનું, એની સમયરેખા શું છે અને એના માટે શું ધ્યાન રાખવું. તો જ્યારે તમે યુનિવર્સિટીનું શોર્ટલિસ્ટિંગ કરવા બેસો, વિચારો, ત્યારે યુનિવર્સિટીની જે છેલ્લી યાદી, આખરી યાદી બનાવો, એ માટે તમારે લગભગ અભ્યાસ શરૂ કર્યાના 12 થી 18 મહિના પહેલા શરૂઆત કરવી પડે. આપણે દાખલો સપ્ટેમ્બર 2022 નો લઈએ તો આજની તારીખે તમારું યુનિવર્સિટીનું શોર્ટલિસ્ટિંગ, યુનિવર્સિટીની યાદી બની જવી જોઈએ, અથવા તો એની શરૂઆત થઈ જવી જોઈએ. શું ધ્યાન રાખવાનું છે? તમારી પ્રાયોરિટી તમારે વ્યાખ્યાયિત કરવાની છે. તમારે સમજવાનું છે કે મારે શું કામ ભણવા જવું છે, અને મારી આર્થિક ક્ષમતા અને મારી એકેડેમિક ક્ષમતા કેવી છે, શું છે, એ હિસાબે હું યુનિવર્સિટીઓની યાદી બનાવું. તમારે તમારું એક પસંદગી, ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઓની પસંદગી કરી અને એક છેલ્લી યાદી, જેમાં 8 કે 10 યુનિવર્સિટીઓ કે કોલેજો કે સ્કૂલ્સનું લિસ્ટ હોઈ શકે, એના ઉપર પછી તમારે જરૂરિયાતો જોઈ, રિક્વાયરમેન્ટ્સ જોઈ અને પછી કામ આગળ વધવાનું છે. અને પછી એપ્લિકેશન પ્રોસેસમાં આપણે બીજું પગલું લેવાનું છે. ફાઇન્ડ યોર બેસ્ટ ફિટ. એનો મતલબ એવો થાય કે તમને અંગત રીતે લાગુ પડતા વિકલ્પો શોધવા, અને એના માટે નીચેના મુદ્દાઓ, જે મેં અહીંયા જણાવ્યા છે સ્લાઇડમાં, એ ધ્યાનમાં રાખ્યા. તમારો ગોલ, તમારો ધ્યેય નક્કી કર્યા પછી તમારે એક તો શું ભણવા જવું છે, કઈ ડિગ્રી ભણવા જવું છે, અને કયો વિષય ભણવા જવું છે, એનું એક ડિટેલ, એક વિસ્તૃત માહિતી યુનિવર્સિટીઝની વેબસાઇટ ઉપર આપેલી હોય છે. એના વિશે તમારે સમજ મેળવવી એ મુખ્ય કામ છે. યુનિવર્સિટીની રેપ્યુટેશન, જેને આપણે સામાન્ય રીતે આબરૂ કહીએ, યુનિવર્સિટીની રેપ્યુટેશન કેવી છે, યુનિવર્સિટી ખરેખર સારી હોવી જોઈએ. એક્સેપ્ટન્સ રેટ, મતલબમાં યુનિવર્સિટી કેટલા સ્ટુડન્ટ્સની એપ્લિકેશનની સામે કેટલા સ્ટુડન્ટ્સને એડમિશન આપે છે. આ એક્સેપ્ટન્સ રેટ જેટલો ઓછો, એટલી યુનિવર્સિટી વધુ કોમ્પિટિટિવ, વધારે અઘરી બને આપણે માટે. જો જેટલો હાયર એક્સેપ્ટન્સ રેટ હોય અને તમારું એકેડેમિક્સ પણ એ પ્રકારનું હોય, તો પછી તમારે ચોક્કસ એ વિચારવું જોઈએ. એક્સેપ્ટન્સ રેટ ઘણું અગત્યનો એક મુદ્દો છે એપ્લિકેશન્સ કરતી વખતે. જેટલો ઓછો એક્સેપ્ટન્સ રેટ, એટલી યુનિવર્સિટી વધુ કોમ્પિટિટિવ, વધુ અઘરી એડમિશન માટે. 105 છોકરાને એડમિશન આપે એ યુનિવર્સિટી ખરેખર અઘરી કહેવાય, અને 130 છોકરાને એડમિશન આપે એ યુનિવર્સિટી કદાચ આપણે માટે સહેલી કહેવાય. પણ એના માટે દરેક સ્ટુડન્ટ્સે પોતાનો અંગત ધ્યેય અને પોતાની એકેડેમિક એબિલિટીને ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધવાનું છે. સાઇઝ ઓફ ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન અને ડિપાર્ટમેન્ટ. તમારો જે પણ વિભાગ છે, એન્જિનિયરિંગ છે, હ્યુમેનિટીઝ છે, સોશિયલ સાયન્સ, જે પણ તમારું ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એની સાઇઝ કેવડી છે, એમાં ભણાવતા શિક્ષકોની પ્રોફાઇલ કેવી છે, એના વિશે પણ તમારે ચોક્કસ માહિતી મેળવવી જોઈએ, જેથી કરીને તમને યુનિવર્સિટી એપ્લિકેશન કરવામાં સરળતા પડે અને તમે તમારા માટે સારી યુનિવર્સિટી ગોતીને એપ્લિકેશન કરી શકો. કોસ્ટ અને ફિનાન્શિયલ એડ, મતલબમાં કેટલો ખર્ચો આવશે અને યુનિવર્સિટી કેટલી આર્થિક સહાય આપશે, જો આપી શકે એમ હોય અને જો તમે એના માટે યોગ્યતા ધરાવતા હો તો એના વિશે માહિતી મેળવવી. યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ્સ ઉપર આ તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ હોય છે.
કેટલો ખર્ચો થાય અને ભણવાની ફી અને રહેવાની ફી અંદાજિત કેટલી આવે, અને જો યુનિવર્સિટીઝ કોઈ શિષ્યવૃત્તિ, કોઈ સ્કોલરશિપ્સ કે કોઈ ફિનાન્શિયલ એડ આપતી હોય, અને ખાસ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટુડન્ટ્સને, તો એના વિશેની માહિતી યુનિવર્સિટી પોતાની વેબસાઇટમાં, પોતાના એપ્લિકેશન પોર્ટલમાં ચોક્કસ જણાવે. જો તમને એ માહિતી વિશે ન સમજ પડે વાંચ્યા પછી, અથવા તો તમને એ માહિતી ન મળે, તો તમે તમારા ઇન્ટરનેશનલ એડમિશન ઓફિસરને કે પછી તમારી જે તે એડવાઇઝરને પણ ઈમેલ કરીને સવાલ કરી શકો છો. રિસર્ચ ફેસિલિટી, સંશોધનની સગવડતા, અગર તમે કોઈ રિસર્ચ માટે જવા માંગતા હો, કોઈ ડોક્ટરલ પ્રોગ્રામ માટે, કે કદાચ તમે બેચલર્સ લેવલે પણ કે માસ્ટર્સ લેવલે કોઈ રિસર્ચ કરવા માંગતા હો, તો યુનિવર્સિટીઝ કેવી સુવિધા પૂરી પાડે છે એના વિશે જાણવું પણ અગત્યનું છે. પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી, તમને ત્યાં ભણતર દરમિયાન અને ભણી લીધા પછી કઈ વ્યવહારુ તાલીમ મળી રહે અને તાલીમની તકો મળી રહે તમારા કોર્સને લગતી, એના વિશે પણ ચોક્કસ માહિતી મેળવવી જોઈએ. જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન, મતલબમાં તમારે કોઈ ખાસ જગ્યાએ ભણવા જવું છે. અમેરિકા ખૂબ વિશાળ દેશ છે, ભારત કરતા ખરેખર 3 ગણો મોટો દેશ છે, અને 4 ટાઈમ ઝોન છે. તમે 4,500 જે સંસ્થાઓની આપણે જે વાત કરી, તો તમારે ક્યાં ભણવા જવું છે? કોઈ ખાસ જગ્યાએ જ્યાં કોઈ તમારા સગા નજીકમાં છે, અથવા તો કોઈ ખાસ લોકેશનમાં જ્યાં તમારી હેલ્થને જેમ સુટેબલ થાય એવી આબોહવા છે, એ હિસાબે તમે યુનિવર્સિટી પસંદ કરી શકો. અમેરિકામાં ખૂબ ઠંડા સ્થાનો પણ છે ઉત્તર અમેરિકામાં, અને અમદાવાદ, મુંબઈ જેવી આબોહવા પણ છે કેલિફોર્નિયા, ટેક્સાસ જેવા એરિયામાં. અમેરિકામાં અર્બન બધાય જાણે છે, મોટા મોટા શહેરો વિશાળ, એમાં પણ તમે યુનિવર્સિટી શોધી શકો, અને રૂરલ એરિયામાં પણ તમે યુનિવર્સિટી શોધી શકો. અને દરેક યુનિવર્સિટીમાં હાઉસિંગની વ્યવસ્થા કેવી છે, રહેવાની, તમારા રહેઠાણની વ્યવસ્થા કેવી રીતે થશે, એનો શું ખર્ચો આવશે, એ યુનિવર્સિટીની અંદર કેમ્પસમાં અવેલેબલ છે કે પછી કેમ્પસથી દૂર તમારે રહેવા જવું પડશે, બે વચ્ચે ખર્ચાનો ફરક શું છે અને સગવડતાનો ફરક શું છે, એ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. અને ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ્સને યુનિવર્સિટીઝ જે સર્વિસ આપે છે એના વિશેની પણ જાણકારી મેળવીને પછી તમારે યુનિવર્સિટીઝની આખરી યાદી બનાવીને એપ્લિકેશન પ્રોસેસ શરૂ કરવી જોઈએ. એક વખત તમે નક્કી કરી લીધું કે મારે આગળ ભણવા જવું છે અને મારે માટે જોઈતી યુનિવર્સિટીઝ અમેરિકામાં છે, પછી વારો આવે છે ફિનાન્શિયલ સ્ટડીઝ, નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવાનો. યોર પ્લાન ટુ પે, તમારું પૈસા ચૂકવવાનું આયોજન, અને એની શરૂઆત 10 થી 12 મહિના પહેલા શરૂ થવી જોઈએ. એના માટે તમારે સ્વાભાવિક છે કે બજેટ બનાવવું પડે, અને આઈડેન્ટિફાઈંગ કોસ્ટ ઓફ એટેન્ડન્સ નો મતલબ થાય કે તમારે અમેરિકામાં તમે રહીને ભણશો તો એ જે આખો જે કુલ ખર્ચો જે આવશે રહેવાનો અને ભણવાનો, જેને આપણે કોસ્ટ ઓફ એટેન્ડન્સ તરીકે ઓળખીએ, એ કેટલો આવશે. મારું ફેમિલી એને માટે તૈયાર છે કે નહીં, મારી પાસે પૂરતા સંસાધનો છે કે નહીં, એના માટે ફેમિલી સાથે બેસી અને એક બજેટની ચર્ચા કરવી, અને એક વખત એ નક્કી થઈ જાય પછી તમારે આગળ વધવું જોઈએ. અને જે યુનિવર્સિટીઝની ફી જે છે એના માટે તમે ઘણા બધા કોમન ડેટા સેટ વેબસાઇટ્સ ઉપર અવેલેબલ હોય છે, ઇન્ટરનેટ ઉપર અવેલેબલ હોય છે. યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ્સમાં પણ ફીની અને બીજા આનુષંગિક ખર્ચાઓની માહિતી આપેલી હોય છે. એજ્યુકેશન USA, અમારી જે વેબસાઇટ જે છે એના ઉપર પણ તમને ઘણી બધી માહિતી મળી રહે, જેનાથી તમને તમારું બજેટ બનાવવામાં ઘણી આસાની થાય અને આંકડાઓ સમજવામાં ઘણી આસાની રહે. તમારે આખરે એપ્લિકેશન પૂરી કરો ત્યારે છેલ્લે તમારે તમારા જરૂરી નાણાકીય ડોક્યુમેન્ટ્સ, કાગળિયા પણ રજૂ કરવાના રહે છે, અને એના માટે પણ સમજણ મેળવી અને શરૂઆત કરવી
એ આવશ્યક છે. આ થયું આપણું બીજું પગલું. આપણે હવે જઈએ ત્રીજા પગલા તરફ. ત્રીજા પગલાની શરૂઆત કરતા પહેલા તમારે જે બજેટ સમજવાનું છે એમાં જે ખર્ચાનો જે પ્રકાર જે છે એ આ એકેડેમિક વર્ષના હિસાબે આપ્યો છે, જેમાં ટ્યુશન એન્ડ ફીસ જે આપણી ટ્યુશન એન્ડ ફી થાય એ પબ્લિક કોમ્યુનિટી કોલેજ જે તમને એસોસિએટ ડિગ્રી આપે 2 વર્ષની, એમાં અંદાજિત $3,700 આસપાસ થાય. 4 વર્ષના પબ્લિક જાહેર ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં એ ખર્ચો વાર્ષિક $27,000 આવે અને 4 વર્ષના પ્રાઇવેટ સંસ્થામાં, પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીમાં આ ખર્ચો લગભગ $37,000 આસપાસનો આવે. અને તમે બાકીના કોઠામાં જોઈ શકો છો કે રહેવા ખાવાનો ખર્ચો, ટ્રાન્સપોર્ટેશન પરિવહનનો ખર્ચો, યુનિવર્સિટીથી તમારા ઘર વચ્ચેનું જે રેગ્યુલર પરિવહન થાય આ આખા વર્ષનો ખર્ચો છે. તમારે પુસ્તકો કે પછી બીજી કોઈ યુનિવર્સિટીઝની જરૂરિયાત હોય એ તમારે ખરીદ કરવી પડે તો એનો ખર્ચો છે. અને બીજા આનુષંગિક ખર્ચાઓ નો અંદાજ માંડીને તમે જોઈ શકો છો કે 1 વર્ષનો ખર્ચો લગભગ $54,000 જેટલો 4 વર્ષની પ્રાઇવેટ સંસ્થામાં ભણો તો આવે. જાહેર પબ્લિક સરકારી સંસ્થામાં ભણો તો એ જ ખર્ચો $43,000 જેટલો આવે, $43,000 જેટલો. અને કોમ્યુનિટી કોલેજમાં જે એસોસિએટ ડિગ્રી આપે છે, બેચલર્સ કે માસ્ટર્સ ડિગ્રી નથી આપતી, એમાં તમે ભણો તો $18,500 જેટલો ખર્ચો આવે. કોસ્ટ ઓફ એટેન્ડન્સ, ટ્યુશન ફીસ અને લિવિંગ કોસ્ટ, મતલબમાં ભણવાનું અને રહેવાનું આ બેયનો સરવાળો કરો એટલે તમને કોસ્ટ ઓફ એટેન્ડન્સ મળે. ટ્યુશન એન્ડ ફીસમાં શું સામેલ હોય છે? એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટ્રક્શનના પૈસા જે યુનિવર્સિટીઝને તમારે સ્વાભાવિક છે કે આ ભણવાની ફી આપવી પડે. કોઈ ખાસ સુવિધાઓ જે ઉપયોગ કરો છો યુનિવર્સિટીમાં ઉપલબ્ધ એના પૈસા સ્વાભાવિક છે કે આપવા પડે. કોઈ લેબ ઇક્વિપમેન્ટ્સ તમે વાપરો છો તો એની પણ થોડી ફી હોઈ શકે. લાઇબ્રેરીઓ ત્યાં વિશાળ લાઇબ્રેરીઓ હોય છે દરેક યુનિવર્સિટીઝમાં અને એના માટેની પણ નોમિનલ ફી હોઈ શકે. આ ખર્ચાની અંદર આપણે આપણા રહેવા ખાવાના ખર્ચા ઉમેરીએ, જેમ કે આપણો રહેવાનો ખર્ચો અને આપણા રેગ્યુલર ભોજનનો ખર્ચો, આપણે કોઈ પુસ્તકો અને સપ્લાઈઝ ખરીદવા પડે, આપણે રોજ આવન જાવન કરવી પડે, એના માટે આપણે કોઈ પણ જાહેર સાધન વાપરીએ કે આપણી રીતે વ્યવસ્થા કરીએ, કોઈ વ્યક્તિગત ખર્ચો આવે અને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ જે તમારે ફરજિયાતપણે ખરીદવાનો હોય છે એનો ખર્ચો આવે અને કોઈ થાપણ, કોઈ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ તમારે આપવી પડે. તો આ બધા ખર્ચાઓ નો સરવાળો કરો આ બે પ્રકારના એટલે તમને કોસ્ટ ઓફ એટેન્ડન્સ મળે. આખો મારા ભણવા રહેવાનો ખર્ચો કેટલો થશે એ આ ખર્ચાઓનું અંદાજો લઈને તમને મળી શકે. જેમ જેમ સ્કૂલ યુનિવર્સિટીનું સ્થળ બદલાય અને પ્રોગ્રામ બદલાય એ હિસાબે ખર્ચામાં વધઘટ શક્ય છે. ફાઇન. અને એના માટે તમારે ઇફેક્ટિવ રિસર્ચ કરો તો તમને ચોક્કસ તમારું જે અમેરિકન એજ્યુકેશન છે એ ખરેખર એફોર્ડેબલ, ખરેખર તમારે યોગ્ય, તમારા બજેટને, તમારા ખિસ્સાને યોગ્ય યુનિવર્સિટી તમે શોધી શકો. પણ સામાન્ય રીતે $35,000 થી ખર્ચો, $35,000 આસપાસનો ખર્ચો લગભગ તમારે વાર્ષિક આવે. ઠીક છે, કોઈ પણ દરેક વિદ્યાર્થીને ખર્ચો સરખો નથી હોતો, કારણ કે દરેક વિદ્યાર્થી અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઓમાં જાય છે, અલગ અલગ લોકેશનમાં જાય છે અને અલગ અલગ પ્રોગ્રામ ભણવા જાય છે. તો શક્ય છે કે કોઈ 2 વિદ્યાર્થીઓને સરખો ખર્ચો ન આવે. ઉપરાંત ઘણાની રહેવાની જે સ્ટાઇલ હોય એ થોડી સરળ હોય, ઘણાને ખૂબ સારી રીતે રહેવાનું ગમતું હોય, ખૂબ ખર્ચાળ રીતે રહેવાનું ગમતું હોય. તો એ બધી વ્યક્તિગત બાબતો છે, પણ તેમ છતાં $35,000 આસપાસનો ખર્ચો તમારે આવી શકે એટલું તમારે ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ. સોર્સ ઓફ ફંડિંગ માટે તમે કયા કયા સંસાધનો તમારી પાસે ઉપલબ્ધ છે? મુખ્યત્વે તમારા પેરેન્ટ્સ, તમારા માતા પિતા અથવા તો કોઈ બીજા ફેમિલી મેમ્બરને તમારે સ્પોન્સર તરીકે લેવા પડે મુખ્યત્વે.
70 થી 80% છોકરાઓ પોતાના પેરેન્ટ્સ પાસેથી પૈસા અથવા તો એજ્યુકેશન લોન લઈને આગળ ભણવા જતા હોય છે. યુએસ યુનિવર્સિટીઝ તમને સ્કોલરશિપ શિષ્યવૃત્તિ આપે છે, જેના માટે તમે ચોક્કસ બનતા પ્રયત્નો કરી શકો અને જરૂરી માહિતી મેળવી શકો. ઓન કેમ્પસ વર્ક મતલબમાં તમે જ્યારે યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં ભણી રહ્યા હો ત્યારે તમને ત્યાં જે કામ મળે એ કામના સામે તમને થોડા પૈસા મળે અને એ હિસાબે તમે તમારો થોડો ખર્ચો કાઢી શકો. કામનો પ્રકાર અને કામના કલાકો નિયમ પ્રમાણે જુદા જુદા હોઈ શકે અને એ હિસાબે તમને મળતા પૈસા જુદા જુદા હોઈ શકે. 20 કલાક અઠવાડિયાના તમને ચાલુ કોર્સ દરમિયાન કામ કરવા મળે અને 40 કલાક અઠવાડિયાના તમને તમારા વેકેશન પીરિયડ દરમિયાન કામ કરવા મળે, જો કામ એ વખતે અવેલેબલ ઉપલબ્ધ હોય તો અને તમારી જરૂરિયાત એ કામમાં હોય તો. ઓપીટી અને સીપીટી નો મતલબ થાય ઓપ્શનલ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ. તમે જે વિષયમાં ડિગ્રી લીધી છે એ જ વિષયમાં આગળ તમને કામ મળી શકે, ફૂલ ટાઈમ કામ મળે, જેને રેગ્યુલર નોકરી જ આપણે કહીએ, એને આપણે ઓપીટી કહી શકીએ, ઓપ્શનલ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ. અને એમાં સ્વાભાવિક છે કે તમને ફૂલ ટાઈમ સેલરી જેટલા પૈસા તમને કમાવા મળે. બીજું છે સીપીટી, કેરિક્યુલમ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ, જેને આપણે સામાન્ય સમજ પ્રમાણે ઇન્ટર્નશિપ તરીકે આપણે ઓળખીએ. અહીંયાના ઘણા એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટ્સ જે પાછલા સેમિસ્ટરોમાં જે ઇન્ટર્નશિપ જે કરે છે એ અમેરિકામાં પણ એવી જ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે અને સીપીટીમાં ક્યારેક તમને થોડું કમાવા મળે અને ક્યારેક તમારે સીપીટી એમને કરવી પડે. એ બધું જ બહુ વ્યક્તિગત રીતે અલગ અલગ વિદ્યાર્થીએ બધું અલગ પડતું હોય છે. અને કોઈ બહારી સોર્સ, કોઈ બહારી સંસાધનો, કોઈ એજન્સી, કોઈ ફાઉન્ડેશન, કોઈ ટ્રસ્ટ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે કોઈ સ્કોલરશિપ્સ કે પૈસા આપતું હોય કે હળવા વ્યાજના દરે લોન આપતું હોય તો એના વિશે પણ તમે વિચારી શકો. બીજું મહત્વનું પગલું સમજ્યા પછી, પૈસાનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કર્યા પછી, હવે ત્રીજું મહત્વનું પગલું એપ્લિકેશન્સ કમ્પ્લીટ કરવી. એપ્લિકેશન્સ સરખી રીતે શરૂઆત કરી અને સમય રેખા પહેલા પૂરી કરવી. અંડર ગ્રેજ્યુએટ માટે 12મા ધોરણ પછી જે તમે પ્રોગ્રામ ભણવા જવા વિચારી રહ્યા છો એના માટે 12 થી 18 મહિના પહેલા શરૂઆત કરવાની છે. અને આજે તારીખો કે જે ટાઈમલાઈન જે આપેલી છે એમાં કદાચ તમારે ઉનાળુ વેકેશન જે ગયું અથવા તો અત્યારે જે આપણો જે ગાળો ઓગસ્ટ મહિનાનો આજે ચાલી રહ્યો છે, તમારે વિચારવું જોઈએ કે તમારે કોઈ પરીક્ષા, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એક્ઝામ્સ લેવાની છે એડમિશન માટે જરૂરી, તો એના વિશે જાણવું વધારે, એના વિશે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું અને એ પરીક્ષાઓની તારીખો પ્રમાણે પરીક્ષા આપવી. મુખ્યત્વે સેટ, સ્કોલાસ્ટિક એસેસમેન્ટ ટેસ્ટ અને અમેરિકન કોલેજ ટેસ્ટ, આ 2 પરીક્ષાઓ એવી છે કે જે અંડર ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ સામાન્ય રીતે એડમિશન ક્રાઇટેરિયા તરીકે આપતા હોય છે. કોમન એપ્લિકેશન્સ અને બીજા એપ્લિકેશન્સના ફોર્મ ઓગસ્ટ મહિનાથી ચાલુ થાય છે. તો તમારે જો યુનિવર્સિટીઝની અરજી પ્રક્રિયા એપ્લિકેશન્સ કોમન એપ્લિકેશન્સ થ્રુ કરવી હોય તો તમારે ઓગસ્ટથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. CSS પ્રોફાઇલ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકન યુનિવર્સિટી પાસેથી નાણાકીય સહાય માટે એક CSS પ્રોફાઇલ પણ ભરી શકે છે. શરત એટલી જ છે કે તમારી યુનિવર્સિટી CSS પ્રોફાઇલ એક્સેપ્ટ કરતી હોવી જોઈએ. એના વિશે વધુ માહિતી મેળવી અને ઓક્ટોબર થી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં તમારે CSS પ્રોફાઇલ ભરીને સબમિટ કરવાની રહે છે. આ વર્ષના નવેમ્બરથી, જો તમે 2022 સપ્ટેમ્બરમાં ભણવા જવા માંગો છો તો આ વર્ષના નવેમ્બરથી તમારે એપ્લિકેશન શરૂ કરવી પડે, જેમાં અર્લી એક્શન, આપણે જે આગળ વાત કરી એ પ્રમાણે અર્લી એક્શન માટે અને અર્લી ડિસિઝન માટે તમારે એપ્લિકેશન સબમિટ કરવી પડે અને ડિસેમ્બરથી જાન્યુઆરી વચ્ચે તમારે રેગ્યુલર ડિસિઝન માટે એપ્લિકેશન સબમિટ કરવી પડે.
એપ્લિકેશન્સ કમ્પ્લીટ આ જે સ્લાઇડ છે એ અંડર ગ્રેજ્યુએટ માટે છે. અંડર ગ્રેજ્યુએટ એપ્લિકેશન્સમાં આગળ ચલાવીએ તો જે ડોક્યુમેન્ટ જે તમને વંચાઈ રહ્યું છે સ્ક્રીન ઉપર એટલા ડોક્યુમેન્ટ તમારે પ્રિપેર કરવા પડે અને યુનિવર્સિટીઝને સબમિટ કરવા પડે. મુખ્યત્વે એપ્લિકેશન્સ ફોર્મ જે આજકાલ ઓનલાઈન છે, ક્યાંય ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટ્સ મોકલવાની કોઈ જરૂર નથી. એપ્લિકેશન્સ ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાના છે અને એપ્લિકેશન્સ ફી પણ તમારે ક્રેડિટ કાર્ડ કે કોઈ જે પણ ઉપલબ્ધ રસ્તો હોય એનાથી ભરવાની છે યુનિવર્સિટીઝને. એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ તમારે તૈયાર કરવાની છે 9મા ધોરણથી 12મા ધોરણ સુધીની, અને કોઈ અત્યારે જો 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરી રહ્યું હોય તો ચિંતાની જરૂર નથી. જે પણ તમારી પાસે 12મા ધોરણનો એકેડેમિક રેકોર્ડ અવેલેબલ હોય અને બાકીનો પાછલો જે પણ 9 થી 11 ધોરણનો રેકોર્ડ અવેલેબલ હોય એ હિસાબે તમારે એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ તૈયાર કરવાની છે. તમારી અહીંયાની સ્કૂલ તમારી એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ તૈયાર કરી આપશે. સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ટેસ્ટ જે આગળ ચર્ચા કરી, સ્કોલાસ્ટિક એસેસમેન્ટ ટેસ્ટ અથવા તો અમેરિકન કોલેજ ટેસ્ટ, જે પણ એક્ઝામ્સ આપણે લેવી જોઈએ અથવા તો આપણે લીધી છે એના સ્કોર્સ આપણે સબમિટ કરવાના છે યુનિવર્સિટીને આપણી એપ્લિકેશન્સની સાથે. આ સાથે સાથે ઇંગ્લિશની પરીક્ષા પણ, ઇંગ્લિશ ભાષાની પરીક્ષા જે બધાય તમને લગભગ બધાને ખ્યાલ હશે કે ટોફેલ અને IELTS અને પિયર્સન ટેસ્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ આ 3 મુખ્ય પરીક્ષાઓ છે જે અમેરિકન યુનિવર્સિટીઓ એક્સેપ્ટ કરે છે. તો તમારે પણ ટોફેલ જો ન લીધી હોય તો ટોફેલ અથવા તો IELTS અથવા તો PTE ન લીધી હોય તો લેવા વિશે વિચારવું જોઈએ, કારણ કે આપણે ટોફેલ, IELTS અથવા તો PTE નો સ્કોર પણ યુનિવર્સિટીમાં એપ્લિકેશન્સ ક્રાઇટેરિયા તરીકે સબમિટ કરવો પડે. લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન્સનો અર્થ થાય તમારી અહીંયાના સ્કૂલના ટીચર્સ અને સ્કૂલના કાઉન્સેલર્સ તમારા વતી અમેરિકન યુનિવર્સિટીઝને રેકમેન્ડેશન્સ આપે છે કે જેમાં તમારા વિશે હકારાત્મક બાબતો અને તમારી ખાસિયતો એ લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશનમાં જણાવે. લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન્સ તૈયાર કરવા માટે અહીંયાની તમારી જે સ્કૂલ છે એના તમારા ટીચર્સને તમારે મળીને આ બાબતની ચર્ચા કરવી જોઈએ અને એપ્લિકેશન્સની સાથે સાથે રેકમેન્ડેશન્સ લેટર મોકલવા બહુ જ જરૂરી છે. આ બધી જ તમામ પ્રક્રિયા હવે ઓનલાઈન છે અને સ્ટુડન્ટ અને ટીચર તમારા વતી પોતાના ઈમેલથી અથવા તો પોતાના કોમન એપના એકાઉન્ટથી તમારે માટે લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન્સ સબમિટ કરી શકે. એપ્લિકેશન એસે, નિબંધ તમારે લખવાનો છે કે જેમાં તમને વિષય આપેલા હોય યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ ઉપર તો એ વિષયનો જવાબ તમારે એસે ફોર્મેટમાં આપવાનો છે. જો તમે કોમન એપ્લિકેશન પ્લેટફોર્મ ભરી રહ્યા હો તો કોમન એપ્લિકેશન્સમાં અત્યારે 2021-22ના એપ્લિકેશન સાયકલ માટેના ઓલરેડી 8 વિષય અવેલેબલ છે, જેમાંથી કોઈ પણ એક વિષય તમે પસંદ કરો, સારામાં સારો નિબંધ લખો, લગભગ 500 શબ્દોની મર્યાદા છે અને એ નિબંધ તમારે યુનિવર્સિટીને સબમિટ કરવાનો રહે. ધ્યાન રહે, રેકમેન્ડેશન લેટર અને એપ્લિકેશન એસે આ 2 જ વસ્તુ એવી છે કે જે હજી પણ તમારા કંટ્રોલમાં છે, જે હજી પણ તમે વધુ સારી એમાં ગુણવત્તા ઉમેરી શકો છો તમારા એસેમાં, કારણ કે બાકીના જે પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે કે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ટેસ્ટનો સ્કોર છે એ તમારા હાથમાં નથી. તમે ઓલરેડી એમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છો. એસે હજી જો લખવાનો બાકી હોય તો તમારી એસેની ગુણવત્તા ખરેખર ખૂબ સારી હોવી જોઈએ. એસે તમે જાતે લખો, બીજા કોઈની મદદ ન લ્યો. બીજા કોઈને, કોઈ ઇંગ્લિશ ટીચર હોય કે કોઈ ફેમિલીમાં કોઈ બીજું હોય જેને તમે તમારો એસે વાંચવા આપો, તમારા એસે વિશે ચર્ચા કરો, પણ બીજો કોઈ તમારો એસે લખી આપે એ અમેરિકન યુનિવર્સિટીઓ એને મોટો ગુનો ગણે છે. એ કરવું જરૂરી નથી. તમે તમારો એસે ખુદ લખો અને તમે જ ઓફકોર્સ કોઈ બીજા પાસે ચેક કરાવો, એમાં જરૂરી સુધારા વધારા સૂચવે એ તમે કરો, પણ એસે તમે ખુદ લખો અને ખુદ સબમિટ કરો.
ક્યારેક યુનિવર્સિટીઓ સપ્લિમેન્ટરી એસે માંગતી હોય કે વિડીયો એસે કોઈ ક્રિએટિવ પ્રોગ્રામ્સ માટે તમે જઈ રહ્યા હો, ફાઇન આર્ટ્સ માટે કે એવા કોઈ પ્રોગ્રામ માટે તો માંગતી હોય છે, અને કદાચ કોઈ પોર્ટફોલિયો જોવા માંગતી હોય. જનરલ પ્રોગ્રામમાં એવું જરૂરી નથી, પણ તમે યુનિવર્સિટીઝની એપ્લિકેશન રિક્વાયરમેન્ટ સમજો કે તમને જણાઈ જશે કે તમારે કયા પ્રકારનો એસે જરૂરી છે. CSS પ્રોફાઇલ કે ISFAA કે FAFSA પ્રોફાઇલ જે છે એ અગેન એ યુનિવર્સિટી તરફથી નાણાકીય સહાય મેળવવા માટે છે, અને એની પણ શરૂઆત તમારે તમારી એપ્લિકેશન્સની સાથે જ કરવાની હોય છે. રેઝ્યુમે છે તમારો બાયોડેટા, જેને આપણે અહીંયાની ભાષામાં સમજીએ, એ ઓપ્શનલ છે. અંડર ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ માટે એ ખાસ જરૂરી નથી, એટલે એની કોઈ ચિંતા નથી. ઇન્ટરવ્યુ પણ અંડર ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ માટે જરૂરી નથી. હા, ફિનાન્શિયલ ડોક્યુમેન્ટ, નાણાકીય જે કંઈ કાગળો છે એ તમારે સ્વાભાવિક જ તૈયાર કરવા પડે, અને એ એપ્લિકેશન પેકેજ તરીકે ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવા પડે. ગ્રેજ્યુએટ માટે પણ એપ્લિકેશન્સની ટાઈમલાઈન જે છે એ સરખી જ છે, ખાલી એમાં પરીક્ષા, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એક્ઝામનો પ્રકાર બદલાય છે. તમારે કદાચ GRE, ગ્રેજ્યુએટ રેકોર્ડ એક્ઝામિનેશન લેવી પડે, અથવા તો જો મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ માટે જઈ રહ્યા હો તો GMAT, ગ્રેજ્યુએટ મેનેજમેન્ટ એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ લેવી પડે. ફોર્મ્સ ઓગસ્ટથી ચાલુ થાય. પ્રાયોરિટી ડેડલાઇનની જે મેં વાત કરી, અને કોઈ એક્સટર્નલ ફંડિંગ જો તમને મળી શકે એમ હોય તો આ બધું ઓક્ટોબરથી ચાલુ થાય. એસે, લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન્સ અને રેઝ્યુમે તમારે સપ્ટેમ્બરથી નવેમ્બર વચ્ચે તૈયાર કરી અને સબમિટ કરવા જોઈએ, અને યુનિવર્સિટીઝની ડેડલાઇનની પહેલા આ બધું જ આ પેકેજ પ્રમાણે સબમિટ કરવું જોઈએ. ગ્રેજ્યુએટ એપ્લિકેશન્સના પેકેજમાં તમે જોઈ શકો છો કે એપ્લિકેશન્સ ફોર્મ અને ફી ઓનલાઈન છે. માર્કશીટ્સ અને એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ, જે તમારો જે 3 વર્ષ કે 4 વર્ષનો જે કંઈ અહીંયા પ્રોગ્રામ જે છે એની એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ તમારે રજૂ કરવાની હોય છે, અથવા તો જે કંઈ તમે અત્યારે બેચલર્સ પ્રોગ્રામ કે પછી જે કંઈ આગળ ભણી રહ્યા છો એની એકેડેમિક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ તમારે સબમિટ કરવાની હોય છે. સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ટેસ્ટનો સ્કોર, GRE અથવા તો GMAT, ક્યારેક કોઈ યુનિવર્સિટી GRE સબ્જેક્ટ માગે, પણ જે સામાન્ય વાત નથી, માટે એની ચિંતાની જરૂર નથી. એના સ્કોર્સ પણ આપણે સબમિટ કરવાના રહે છે. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પ્રોફિશિયન્સી માટે TOEFL, IELTS, PTE ના સ્કોર્સ પણ સબમિટ કરવા જરૂરી છે. લેટર ઓફ રેકમેન્ડેશન્સ, જેમ અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં આપણે ચર્ચા કરી, તમારા માટે ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ માટે પણ એ ખૂબ જ મહત્વનો એક મુદ્દો છે કે જેમાં તમારી અહીંયા અંડર ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામની ફેકલ્ટી તમારા વિષયની ખાસિયતો અને હકારાત્મક બાબતો યુનિવર્સિટી, અમેરિકન યુનિવર્સિટીને જણાવે, તમારા માટે રેકમેન્ડેશન્સ આપે. તો રેકમેન્ડેશન્સ વિશે પણ તમારે અત્યારથી જ તમારી ફેકલ્ટીઓને મળીને ચર્ચા કરવી જોઈએ, જો તમે આવતા સપ્ટેમ્બરમાં ભણવા જવા માંગતા હો તો. એપ્લિકેશન એસે, હવે અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં એસે લખવાનો હતો, અહીંયા તમારે તમારો પર્પઝ શું છે એનું એક લંબાણપૂર્વકનું સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું છે, જેને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ કહેવાય. સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ એ ડોક્યુમેન્ટ છે કે જેમાં હકીકતે યુનિવર્સિટી તમારી સાથે વાત કરે છે, તમને વધુ સમજે છે. તો એપ્લિકેશન એસે જે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ છે એ ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ, અગેન તમે જાતે પોતે લખેલું બનાવેલું હોવું જોઈએ. ઠીક છે, તમને ઘણા બધા દાખલાઓ ઇન્ટરનેટ ઉપર મળી જાય કે પછી કોઈ બીજાનું તમને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ જોવા સમજવા મળે, એનો અર્થ એમ નથી કે તમે એની કોપી પેસ્ટ કરો. ના, તમારે તમારું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ આદર્શ રીતે જાતે લખવું જોઈએ, અને એ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ એવું નથી કે તમે અડધી કલાકમાં બેસીને લખી શકો. એના માટે ખૂબ ટાઈમ આપો, ચર્ચા કરો, તમારી ફેકલ્ટી સાથે ચર્ચા કરો તમારા ધ્યેય બાબતે, તમારા મિત્ર સાથે ચર્ચા કરો તમારા ધ્યેય બાબતે, તમારા કોઈ એડવાઇઝર હોય એની સાથે ચર્ચા કરો, બીજા લોકોના સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝને સમજો. ઓફકોર્સ તમે સેન્ટ્રલ આઈડિયા લઈ શકો છો, પણ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ તમારે જાતે પોતે લખીને સબમિટ કરવાનું રહે, શબ્દ મર્યાદાની અંદર.
અને સબમિટ કરતા પહેલા ગ્રામરની રીતે ચેક કરવું જરૂરી છે. એમાં મૂળ મુદ્દો સમાવેશ થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવું જરૂરી છે. બધી જ રીતે તમારું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ. ક્યારેક કોઈ યુનિવર્સિટી પર્સનલ સ્ટેટમેન્ટ અલગથી માગી શકે અને જો તમે માસ્ટર્સ ઇન ફાઇન આર્ટ્સ કે એવા કોઈ ક્રિએટિવ પ્રોગ્રામમાં જતા હો તો એના માટે પોર્ટફોલિયો કે કોઈ બીજું પણ રાઇટિંગમાં કંઈ માગી શકે. રેઝ્યુમે માસ્ટર્સ માટે ગ્રેજ્યુએટ માટે મોટાભાગની યુનિવર્સિટીઝ જોવાનો આગ્રહ રાખશે. એ તમારે તૈયાર કરવો જરૂરી છે. ઇન્ટરવ્યુ ઓપ્શનલ છે. માસ્ટર્સ માટે ઇન્ટરવ્યુની પ્રક્રિયા હોતી નથી, પણ હા પીએચડી માટે ઇન્ટરવ્યુ, રિસર્ચ પ્રૂફ અને રાઇટિંગ સેમ્પલ તમારી રિસર્ચ કેપેસિટીનું એ સ્વાભાવિક જ જરૂરી છે. અને નાણાકીય કાગળિયાઓ એ તો ગ્રેજ્યુએટ કે અંડર ગ્રેજ્યુએટ બંને લેવલ માટે જરૂરી છે. જે 5 સ્ટેપ્સની આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એની ટાઈમલાઈન તમે જોઈ શકો છો કે 2021 થી 22 વચ્ચે આ 5 પગલામાં વહેંચાયેલી છે. એમાં રિસર્ચ યુનિવર્સિટીઝ વિશે શોધખોળ કરવી, ફાઇનલ યાદી બનાવવી, ટેસ્ટ લેવી, ટોફેલ, જીઆરઈ, આઈએલટીએસ, સેટ, એસીટી જે પણ તમને લાગુ પડતી હોય, અને ટેસ્ટના સ્કોર સબમિટ કરવા એપ્લિકેશનની સાથે, પછી વિઝા પ્રોસેસ કરવી અને પછી અમેરિકા જવા માટે વિઝા લીધા પછી જવા માટે જરૂરી તૈયારીઓ કરવી. સૌથી અગત્યનું પગલું, એપ્લિકેશન સબમિટ થઈ ગઈ, તમારું એડમિશન આવી ગયું અને પછી સ્ટુડન્ટ્સ વિઝા તમારે જે લેવાના છે એના માટે તમારે એપ્લિકેશન્સ યુનિવર્સિટી તમને જે એડમિશન ઓફર કરે છે એ ઓફરને તમારે એક્સેપ્ટ કરવાની છે. 5 થી 3 મહિના પહેલા સપ્ટેમ્બરમાં જતા હો તો નોર્મલી એપ્રિલથી ઓગસ્ટ વચ્ચે કદાચ આ પ્રક્રિયા તમારે પૂરી કરવાની આવે, ફોલો કરવાની આવે. એના માટે તમારે યુનિવર્સિટીઝમાં તમારા ફિનાન્શિયલ ડોક્યુમેન્ટ્સ અને એપ્લિકેશન સબમિટ કરવી પડે. I-20 એ એક બહુ જ અગત્યનો ડોક્યુમેન્ટ છે જે એડમિશન લેટરની સાથે આવે અને જેમાં ઘણી બધી અગત્યની માહિતી હોય. એ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારું સ્ટુડન્ટ્સ વિઝાની પ્રક્રિયા આગળ વધારી શકો. આપણને ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝમાંથી એડમિશન આવે એવી શક્યતા છે. આપણે 10 યુનિવર્સિટીમાં એપ્લાય કર્યું હોય, શક્ય છે કે આપણને 4 થી 5 કે વધારે યુનિવર્સિટીઝમાંથી એડમિશન્સ આવે. આપણે કોઈ પણ એક યુનિવર્સિટી પસંદ કરવાની છે અને એ હિસાબે આપણે વિઝાની પ્રક્રિયા આગળ કરવાની છે. તમને બધાઈને હું જણાવી દઉં કે ઓગસ્ટ 20 સાંજે 6 વાગે યુએસ કોન્સ્યુલેટ મુંબઈના ફેસબુક પેજ ઉપર સ્ટુડન્ટ્સ વિઝાનું સેશન અંગ્રેજીમાં રહેશે. એ પણ આપ એટેન્ડ કરશો તો આપને સ્ટુડન્ટ્સ વિઝાની ઘણી જ જાણકારી અને ઘણા સવાલોના જવાબ ત્યાંથી મળી જશે. ઉડતા પહેલા શું ધ્યાન રાખવું? અહીંથી અમેરિકા તમે જ્યારે મુસાફરી શરૂ કરો, એપ્લિકેશન્સ થઈ ગઈ, નાણાકીય વ્યવસ્થા થઈ ગઈ, વિઝા પણ આવી ગયા, હવે શું? 3 થી 1 મહિના પહેલા તમારે તમામ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખી અને તમારી મુસાફરીની શરૂઆત સ્મૂથ રીતે થાય એ માટે કરવી જોઈએ. અગત્યના ડોક્યુમેન્ટ્સ ભેગા કરવા, અમેરિકાની યુનિવર્સિટીઝમાં જ્યાં એડમિશન મળ્યું છે ત્યાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરવી. એજ્યુકેશન USA પણ પ્રી ડિપાર્ચર ઓરિએન્ટેશન યોજે છે જૂનથી જુલાઈ મહિના વચ્ચે. એ પણ તમે એટેન્ડ કરી શકો અને વધુ જાણકારી મેળવી શકો. એજ્યુકેશન USA એ નિષ્ણાતોને આમંત્રિત કરે છે પ્રી ડિપાર્ચરની માહિતી આપવા માટે, જેથી કરીને તમને ઘણી બધી સમજ મેળવવામાં સુગમતા રહે. અને છેલ્લે તમારું ટ્રાવેલ એરેન્જમેન્ટ પણ તમારે વિઝા મેળવ્યા પછી કરવાનું છે અને જેથી કરીને તમારું પ્રી ડિપાર્ચર ખરેખર એક આનંદદાયક અનુભવ બની રહે. આપણે 5 પગલાઓની માહિતી મેળવી. એજ્યુકેશન અમેરિકામાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જરૂરી 5 પગલાઓની માહિતી મેળવી. અત્યારે એજ્યુકેશન USA હાલમાં
તમને વર્ચ્યુઅલ એડવાઇઝિંગ ઓફર કરે છે. તમે તમારા નજીકના એજ્યુકેશન યુએસએ સેન્ટર્સ ની સાથે સંપર્ક બનાવી શકો જો તમારે આગળ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરવી કે સમજવી હોય તો. અને અમારું જે સ્ક્રીન ઉપર તમને જે લિંક દેખાઈ રહી છે કેલેન્ડરની લિંક એ પણ તમે ફોલો કરી શકો તો તમને એજ્યુકેશન યુએસએના તમામ વર્ચ્યુઅલ પ્રોગ્રામ વિશે, હાલમાં તો વર્ચ્યુઅલ પ્રોગ્રામ જ ચાલી રહ્યા છે, વર્ચ્યુઅલ પ્રોગ્રામ વિશે તમને માહિતી મળી રહે. આશા છે કે તમે આ લિંક નોંધી લીધી હશે. આ લિંક એજ્યુકેશન યુએસએ ની વેબસાઇટ ઉપર પણ અવેલેબલ છે અને એમાંથી તમને ઘણી બધી અગત્યની જાણકારી, અગત્યના પ્રોગ્રામ્સ વિશેની જાણકારી મળી રહે. અમારી સેવાઓ, અમે શું શું સેવાઓ સ્ટુડન્ટ્સને અને પેરેન્ટ્સને આપીએ છીએ એના માટે પણ આ જે લિંક આપેલી છે એ તમે વધારે જોઈ શકો છો. એજ્યુકેશન યુએસએના અપડેટ્સ રેગ્યુલર નિયમિત રીતે તમને અમારી લિંક ઉપરથી મળી રહે. કેલેન્ડર ઓફ ઇવેન્ટ્સ, અમારી જે પ્રોગ્રામ્સ જે થઈ રહ્યા છે અમારા એની વિશે પણ તમને જે લિંક આપેલી છે એને ફોલો કરવાથી તમને જાણકારી મળી શકે. અમારો ટોલ ફ્રી નંબર છે જેમાં તમે સોમથી શુક્ર 10 થી 5 વચ્ચે ફોન કરીને વધારે માહિતી મેળવી શકો. અમારા એડવાઇઝર્સ જે 5 પગલાની આપણે જે સમજ મેળવી એના વિશે સેશન્સ ચલાવતા હોય છે, એમાં તમે ભાગ લઈ શકો. અને મોટા ભાગે અમારા યુએસ યુનિવર્સિટીઝના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સાથે કે કોઈ બીજા નિષ્ણાતો સાથેના સ્પેશિયલ સેશન થતા હોય છે જેમાં પણ તમે ભાગ લઈ શકો અને વધુ જાણકારી મેળવી શકો. એજ્યુકેશન યુએસએ તમને વ્યક્તિગત મેમ્બરશિપ ઓફર કરે છે જેનો લાભ પણ તમે જે તે એજ્યુકેશન યુએસએ સેન્ટરમાં પૂછપરછ કરીને લઈ શકો. અને અમારા જે પણ સોશિયલ મીડિયા જે પણ છે, ટ્વિટર, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એમાં પણ અમારી પ્રેઝન્સ છે અને અમારા નેચરલી ગૂગલ સર્ચ કરીને તમે અમને એમાં ફોલો કરી શકો તો તમને ત્વરિત અને રોજિંદી જાણકારી મળતી રહે. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જે છે એજ્યુકેશન યુએસએ ઇન્ડિયા, એમાં ઘણા બધા વિડીયો અત્યારે ઉપલબ્ધ છે કે જેમાં ઘણા બધા સબ્જેક્ટ્સની, ઘણા બધા વિષયની છણાવટ વિસ્તૃત રીતે કરવામાં આવી હોય. તો આશા છે કે આપ એજ્યુકેશન યુએસએ યુટ્યુબ ચેનલ પણ સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને એમાંથી તમને ઘણા બધા સંસાધન, ઘણો રિસોર્સફુલ ચેનલ છે અમારી. આશા છે કે આપ એ પણ જોશો. એજ્યુકેશન યુએસએના કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલા છે જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર. તમને જે એજ્યુકેશન યુએસએ સેન્ટર જે લાગુ પડે છે એના વિશે માહિતી નોંધી અને તમે જે તે એજ્યુકેશન યુએસએ સેન્ટરમાં તપાસ કરી શકો છો. ફોન નંબર કે પછી વોટ્સએપ જ્યાં પણ લખેલું છે ત્યાં તમે વોટ્સએપ કરીને પણ તપાસ કરી શકો છો. મારે એક અગત્યની જાહેરાત અત્યારે આપની સમક્ષ એ કરવાની છે કે એજ્યુકેશન યુએસએ એક વર્ચ્યુઅલ ફેર લઈને આવી રહ્યું છે જેમાં 100 થી વધારે અમેરિકાની યુનિવર્સિટીઓ હાજર રહેશે અને આ વર્ચ્યુઅલ ફેરના રજિસ્ટ્રેશન માટેના બારકોડ અહીંયા આપેલા છે. આશા છે કે આપ આ બારકોડનો અત્યારે જ ઉપયોગ કરીને રજિસ્ટ્રેશન કરી શકશો. ઉપલો બારકોડ છે એ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે જે લોકો ગ્રેજ્યુએટ ભણવા જવા માંગે છે. નીચેનો જે બારકોડ છે અંડર ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ માટેનો છે. આપ બારકોડને આપના મોબાઈલ વડે સ્કેન કરો, એક રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ખુલશે, એમાં આપ તમામ વિગતો નાખીને રજિસ્ટ્રેશન કરો. આ વર્ચ્યુઅલ ફેરમાં અમે આપને યુનિવર્સિટીઝ, ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝ સાથે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશું. તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી યુનિવર્સિટીઝના બૂથમાં જઈને ઘણા બધા સવાલ જે આપણે અહીંયા ચર્ચ્યા, ફિનાન્શિયલ એડ, સ્કોલરશિપ્સ, ઓન કેમ્પસ વર્ક, એડમિશન, કોર્સ, ડેડલાઇન, રિક્વાયરમેન્ટ્સ, કોઈ પણ વસ્તુ જે તમારે એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા અને તમારા વિચારને આગળ ધપાવવા જરૂરી છે એના માટે તમને આ વર્ચ્યુઅલ ફેરમાં માહિતી મળી શકશે. ગ્રેજ્યુએટ વર્ચ્યુઅલ ફેર ઓગસ્ટ 27મીએ છે
અને અંડર ગ્રેજ્યુએટ વર્ચ્યુઅલ ફેર સપ્ટેમ્બરની 3જી તારીખે છે. આશા છે કે આપ આ બારકોડ સ્કેન કરી અને જલ્દીમાં જલ્દી રજીસ્ટ્રેશન કરાવશો. આ સાથે હું મારું પ્રેઝન્ટેશન પૂરું કરું છું અને મારા કલીગ જેનેટ ટર્નર જે પણ એજ્યુકેશન USA અમદાવાદના મારા કલીગ છે એમને હું આશા રાખું છું કે એ જો કોઈ સવાલ જવાબો હોય તો આપના યોગ્ય સવાલોનો યોગ્ય જવાબ આપવા અમે બંને સાથે પ્રયત્ન કરીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર જયદીપ તમારો. સાચે જ આ સેશન બહુ જ માહિતીસભર રહ્યું છે અને મને આશા છે કે જે લોકોએ આપણા સેશનને જોઈન કર્યું છે એમને જે કંઈ પણ પ્રશ્નો કે મૂંઝવણ કે મુશ્કેલીઓ હતી એ બધાનો કંઈક અંશે એમને જવાબ મળ્યો હશે. અને આટલું માહિતીસભર સેશન હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે સવાલો તો રહેવાના જ. તો આપણી પાસે આપણા ફેસબુક લાઈવ સેશન પરથી ઘણા બધા લોકોના ક્વેશ્ચન્સ મને મળ્યા છે અને હું તમને પૂછીશ અને આશા રાખું છું કે એમના જવાબો આપણે એમને આગળ માહિતી મળી શકે એ રીતના આપી શકીએ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે પાર્થ તરફથી અને પાર્થ જાણવા માંગે છે કે US યુનિવર્સિટીઝમાં IELTS વગર એડમિશન પોસિબલ છે કે નહીં. અને એ સાથે જ હું એક બીજો ક્વેશ્ચન પણ અહીંયા ક્લબ કરવા માંગુ છું જે પૂછવા માંગે છે ઋત્વી તરફથી છે જે પૂછે છે કે ટોફેલ અને IELTS બંને શું ફરજિયાત છે. સો આઈ થિંક ક્વેશ્ચન આ રીતના છે જયદીપ કે ટોફેલ અને IELTS બંને ફરજિયાત છે અને એના વગર એડમિશન પોસિબલ છે કે નહીં. તો જો તમે આની વિશે કંઈક માહિતી આપી શકો તો. ચોક્કસ. બંને સવાલોના જવાબ કોઈ 100% શ્યોરિટીથી આપી ન શકાય. એનું કારણ છે કે યુનિવર્સિટીઝની એડમિશન પોલિસી તમારે ચેક કરવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે ટોફેલ અથવા તો IELTS બેમાંથી કોઈ પણ એક એક્ઝામ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટુડન્ટ્સ માટે જરૂરી હોય છે. આ સામાન્ય નિયમ થયો. પણ ઘણી યુનિવર્સિટીઓ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પ્રોફિશિયન્સી એક્ઝામની બાબતમાં કદાચ કોઈ છૂટછાટ આપે, પણ એ છૂટછાટ માટે તમે યોગ્ય છો એના માટે તમારે જે તે યુનિવર્સિટીઝની વેબસાઇટ ઉપર તપાસ કરી અને માહિતી મેળવવી જોઈએ. અને જો એમાં પણ ન ખ્યાલ આવે તો જો તમારે ટોફેલ કે GRE વગર એડમિશન લેવું છે તો તમારે સવાલ પૂછીને પછી આગળ વધવું જોઈએ. સવાલ જ્યાં સુધી ફરજિયાતપણાનો છે તો હું એમ નહીં કહું કે ફરજિયાત જ છે. એમાં વેઇવર પોસિબલ છે, પણ મોટે ભાગે સ્ટુડન્ટ્સ ટોફેલ અથવા તો IELTS પરીક્ષા આપીને જ એડમિશન મેળવવામાં સફળ થાય છે. આ એક સત્ય છે. ટોફેલ અને IELTS કોઈ પણ ઇંગ્લિશ પ્રોફિશિયન્સી ટેસ્ટ એટલા માટે પણ જરૂરી છે કે તમે જે વાતાવરણમાં તમે જે યુનિવર્સિટીમાં સેટ થવા ભણવા જઈ રહ્યા છો એના વિશે તમારી ભાષા સજ્જતા કેટલી છે એના માટે આ એક્ઝામ જરૂરી છે. એક્ઝામ કોઈ અઘરી નથી. જો તમે અહીંયા બેચલર્સ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા હો અને તે પણ અંગ્રેજી માધ્યમમાંથી, તો મને નથી લાગતું કે આ એક્ઝામ્સ કોઈ તમારે માટે અઘરી પડે. પણ જો તમારે કદાચ શંકા છે કે મારે નથી આપવી તો શું, એના માટે યુનિવર્સિટીઝની વેબસાઇટ ઉપર તપાસ કરો અને યુનિવર્સિટીઝ કદાચ તમને એવું જાણવા મળે કે મારે માટે, કારણ કે મેં આટલા ક્રાઇટેરિયા પૂરા કરેલા છે જે વેઇવર માટે જરૂરી છે, તો મને વેઇવર કદાચ મળે. ચોક્કસ, આભાર. આપણો આગલો ક્વેશ્ચન હવે છે કે એક સ્ટુડન્ટ છે જેમણે અહીંયા બેચલર્સ ઇન નર્સિંગ કર્યું છે અને જાણવા માંગે છે કે હું માસ્ટર્સ ઇન નર્સિંગ ત્યાં કરી શકું કે નહીં. તમે ચોક્કસ કરી શકો. માસ્ટર્સ ઇન નર્સિંગ કરી શકો, એમાં કોઈ જ વાંધો નથી. પણ જ્યાં સુધી પ્રેક્ટિસિંગ નર્સનો સવાલ જે છે એ આખી એક અલગ બાબત છે. નર્સિંગ માસ્ટર્સ ઇન નર્સિંગ ભણવા જવું અને રજિસ્ટર્ડ નર્સ તરીકે ભણવા જવું જ્યાં તમે એઝ અ નર્સ પ્રેક્ટિસ કરી શકો, એ બે અલગ બાબત છે. મને આશા છે કે તમે નર્સિંગ વિશેની વધુ માહિતી યુનિવર્સિટીઓમાં મેળવો અને વધુ જાણો. માસ્ટર્સ ઇન નર્સિંગ ભણવા જવામાં કોઈ જ વાંધો નથી. અને પણ તમારો ઈરાદો મુખ્ય શું છે એ એક
તમારી જાત સાથે વાત કરીને જાણવું જરૂરી છે તમારે પોતે કે મારે કરવું છે શું, મારે માસ્ટર્સ ઇન નર્સિંગ કરવું છે કે મારે રજિસ્ટર્ડ નર્સનું ભણવા જવું છે. એ બે અલગ બાબતો છે. તો આશા રાખું છું કે યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ્સ ઉપરથી આપ એ બંને બાબતો વિશે માહિતી મેળવીને પછી આગળ વધો. આભાર. આપણી સાથે અક્ષય કરીને એક વિદ્યાર્થી જોડાયા છે અને એ જાણવા માંગે છે કે એમણે 12મા સાયન્સમાં અભ્યાસ કર્યો છે અને એ જાણવા માંગે છે કે 12મા પછી કેટલા વર્ષનો ગેપ, આપણે જેને કહીએ કે જેમાં કદાચ હું ભણી નથી અથવા મેં જોબ નથી કરી અથવા કોઈ પણ રીઝનથી હું કંઈ એક્ટિવિટી નથી કરી શકતી, તો કેટલા વર્ષનો ગેપ યુનિવર્સિટીઝ એક્સેપ્ટ કરશે કે માન્ય રાખશે? આનો કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ કે સ્પેસિફિક જવાબ નથી, પણ સામાન્ય રીતે ગેપ હોવો એ કોઈ ખરાબ વાત નથી. કોઈ સાચા જેન્યુઇન કારણોસર તમારા સ્ટડી પ્રોગ્રેસમાં ગેપ હોય તો એમાં કોઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી. હા, કદાચ ગેપ ખૂબ લાંબો છે તો યુનિવર્સિટી એ ચોક્કસ જાણવા માંગે કે તમે 12મું વર્ષો પહેલા પતાવ્યું તો અત્યાર સુધી શું કરતા હતા, એ તમે જસ્ટિફાઈ કરો. ગેપ હોવું એ કોઈ ખરાબ બાબત નથી. ગેપ હોવાથી પણ આગળ ભણવાની પ્રોસેસ ચોક્કસ કરી શકાય છે. પણ યુનિવર્સિટીઝ જે મેં અંડર ગ્રેજ્યુએટ વર્ચ્યુઅલ ફેરની વાત કરી એમાં આવા બધા સવાલોના જવાબ પણ તમને મળી રહેશે. તો આશા રાખું છું કે તમે યુનિવર્સિટીઝને, લાગતી વળગતી યુનિવર્સિટીઝને પણ આ બધા સવાલ એ વખતે અંડર ગ્રેજ્યુએટ ફેરમાં પૂછશો. સપ્ટેમ્બરની 3જી તારીખે અંડર ગ્રેજ્યુએટ વર્ચ્યુઅલ ફેર છે, તો તમને તમારી જે શંકાનું સમાધાન થઈ જશે. પણ સામાન્ય રીતે ગેપ કેટલો છે અને કયા કારણોસર છે એ અગત્યનું છે. ગેપ હોવો એ કોઈ એડમિશનમાં બાધક વસ્તુ નથી. આભાર. તમે ફેરની વાત કરી તો હું આપણા દર્શકોને જણાવી દઉં કે તમારા ફેસબુક પેજ ઉપર તમે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો એના નીચે તમને કમેન્ટમાં જે તે ફેરની આપણે જે વિસ્તૃત માહિતી આપી એના માટેની લિંક પણ આપણે પેસ્ટ કરેલી છે, તો તમે લિંક પર જઈને પણ તમારી રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ પૂરી કરાવી શકો છો. તો ચોક્કસ આનો લાભ લેશો, કારણ કે 95 કરતાં પણ વધારે યુનિવર્સિટીઝ આ ફેરમાં આવનાર છે અને જે તમારી વિસ્તૃત તમને માહિતી આપી શકે, તમે વન ચેટ કરી શકો છો, એમની સાથે વિડીયો કોલ પર વાત કરી શકો, તો ચોક્કસ આ તકનો લાભ લેશો એવું મારું માનવું છે. હવેનો ક્વેશ્ચન આપણો છે કમલેશ તરફથી અને જાણવા માંગે છે કે જો હું માસ્ટર્સમાં એડમિશન લઉં તો સ્કોલરશિપ મને મેળવવા માટે મારે કેટલા પર્સન્ટેજ, કેટલા ટકા મારા બેચલર્સમાં હોવા જોઈએ, એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? એટલે હું એમ કહું કે 100માંથી 100% હોવા જોઈએ તો એ થોડું વધારે પડતું થશે. પ્રશ્ન સારા એકેડેમિક પરફોર્મન્સનો તો છે જ, પણ એ ઉપરાંત તમારી પ્રોફાઇલમાં બીજું એવું શું છે જેથી કરીને યુનિવર્સિટી તમને સ્કોલરશિપ્સ આપવા માટે પ્રેરાય. એટલે આનો કોઈ ચોક્કસ જવાબ નથી, પણ ચોક્કસ તમે વહેલી એપ્લિકેશન્સ કરો. તમારા એકેડેમિક્સ ખૂબ સારા હોવા જોઈએ. તમે જે પણ સબ્જેક્ટ્સ વિશે ભણવા માટે આગળ વિચારી રહ્યા છો એમાં એક જેને કહેવાય કે ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ, તમને રસ હોવો જોઈએ, જેથી કરીને તમારું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પસ પણ ખૂબ સારું બને. તમારા રેકમેન્ડેશન્સ, તમે અત્યારે જે કોલેજમાં ભણી રહ્યા છો એની ફેકલ્ટી, જો તમે એકેડેમિક્સમાં ખૂબ સારા હશો કે પછી એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલરમાં ખૂબ સારા હશો તો સ્વાભાવિક છે કે તમને તમારી ફેકલ્ટીઝ ઓળખતી હશે અને એ લોકો તમને સ્ટ્રોંગ રેકમેન્ડેશન, એક મજબૂત રેકમેન્ડેશન લેટર્સ આપી શકે. આ બધી બાબતો અને વહેલી એપ્લિકેશન્સ કરવાથી તમે સ્કોલરશિપ્સની આશા ચોક્કસ રાખી શકો. આભાર. આપણો હવે પછીનો ક્વેશ્ચન છે સંગીતા તરફથી અને સંગીતા પૂછવા માંગે છે કે કોરોના વાયરસના લીધે જે પેન્ડેમિક થયું એમાં એ લોકોએ ઓનલાઈન ભણવાનું શરૂ કર્યું હતું, એટલે જે પણ લેક્ચર્સ હતા અને જે પણ અસાઇનમેન્ટ્સ હતા એ બધું ઓનલાઈન થતું હતું. આવા કેસમાં કે આવી સિચ્યુએશનમાં તમે જો રેકમેન્ડેશન લેટર્સની વાત કરતા હો તો તમે પ્રોફેસર્સ કે તમારા ટીચર્સ પાસેથી રેકમેન્ડેશન્સ કેવી રીતના લઈ શકો, બીકોઝ તમે સ્કૂલ કે કોલેજ ગયા નથી, તમે બધું જ ભણતર ઓનલાઈન કર્યું છે. એ કેસમાં તમે જયદીપ શું સલાહ આપવા માંગો છો?
જેનેટ, સવાલ ખરેખર વ્યાજબી અને સ્ટુડન્ટ્સની ચિંતા ખરેખર વ્યાજબી છે, પણ મારે એટલો સધિયારો આપવો છે કે જે પરિસ્થિતિમાં તમે છો અત્યારે એ જ પરિસ્થિતિમાં આખી દુનિયાના વિદ્યાર્થીઓ છે, ઇવન અમેરિકાના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. એટલે યુનિવર્સિટીઝ જ્યાં તમે એપ્લિકેશન્સ કરશો એ લોકોને ચોક્કસ આ બાબતની જાણકારી છે જ. એટલે આપણને કદાચ એમાં વ્યવહારિક છૂટછાટ મળી શકે, અથવા તો એક સમજણપૂર્વકનો નિર્ણય દરેક યુનિવર્સિટીઝ પોતાની રીતે લઈ શકે. આપની ચિંતા ચોક્કસ વ્યાજબી છે અને આશા રાખું છું કે ગ્રેજ્યુએટ ફેર ઓગસ્ટની 27 તારીખે આ બાબત વિશેની છણાવટ તમને ગમતી યુનિવર્સિટીઝ સાથે કરી શકો. પણ એ ચિંતા વ્યાજબી છે તમારી, હું એ ચોક્કસ માનું છું. અને પુલકિત પૂછવા માંગે છે કે તમે જે ફેરની વાત કરો છો એમાં કોઈ ફી છે મારે અટેન્ડ કરવો હોય તો? કોઈ ફી નથી, કોઈ પણ એટેન્ડ કરી શકે છે. અને હું તો એમ કહું છું કે ફક્ત સ્ટુડન્ટ્સ જ નહીં પણ પેરેન્ટ્સ પણ એટેન્ડ કરે, કદાચ સ્ટુડન્ટ્સની સાથે બેસે કોમ્પ્યુટર ઉપર અથવા તો બીજા અલગ ડિવાઇસ ઉપરથી લોગિન કરે અને પોતાની રીતે યુનિવર્સિટીઝને એઝ એ પેરેન્ટ પ્રેઝન્ટ કરે અને પોતાને જે પેરેન્ટ્સને લગતી ચિંતાઓ અને જે સવાલો હોય એ અલગથી યુનિવર્સિટીઝ પાસેથી જાણવા માંગી શકે. હું હજી આમાં એક વાત ઉમેરવાની રહી ગઈ જેનેટ મારે, કે આ ફેરમાં એજ્યુકેશન યુએસએ પણ પ્રેઝન્ટ છે અને એજ્યુકેશન યુએસએના એડવાઇઝર્સને પણ તમે સવાલો કરી શકશો, ચેટ કરી શકશો અને ત્યાંથી પણ ઘણી માહિતી લઈ શકશો. બિલકુલ સાચી વાત છે જયદીપ, થેન્ક યુ સો મચ. અને જયપાલ આપણને પૂછવા માંગે છે કે મારે F1 વિઝા ઇન્ટરવ્યુ માટે કેવી રીતના પ્રિપરેશન કરવું, કયા સવાલો મારે તૈયાર કરવા કે પ્રિપરેશન કેવી કરવી? તો આઈ થિંક જયદીપ આનો આન્સર એ છે કે આપણે જે ઓગસ્ટ 20નું સેશન છે, રાઈટ, જે એડમિશન અને વિઝા બંને કવર કરવાનું છે, ઇંગ્લિશમાં હશે. પણ આઈ થિંક જયપાલ અમે તમને રેકમેન્ડ કરીશું કે તમે આ સેશન ચોક્કસ અટેન્ડ કરો અને એના દ્વારા તમને તમારા વિઝા રિલેટેડ જે ક્વેરીઝ છે, જે ક્વેશ્ચન છે, જે પ્રશ્નો છે એનો તમને ચોક્કસ એક ઉત્તર મળી રહેશે અને એ બહુ જ તમને મદદરૂપ પણ થશે. એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન જયદીપ, છેલ્લો પ્રશ્ન હું લેવા માંગુ છું અહીં તમારી સમક્ષ. સ્ટુડન્ટ્સ જાણવા માંગે છે, જે વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે જોડાયા છે, જાણવા માંગે છે કે મારે જો 2022માં ભણવા જવા માંગુ છું અથવા હું 2023માં ભણવા જવા માંગુ છું તો મારે ક્યારથી મારી પ્રોસેસ શરૂ કરવી જોઈએ? તો તમે જો એક એવરેજ ટાઈમલાઈન આપશો. જો સ્ટુડન્ટ્સનું ભણતરનું લેવલ એ કયું વિચારે છે જેને કહી શકશો? ગ્રેજ્યુએટ કે પછી હું ધારી લઉં? ફાઇન, હા, બેચલર્સ અને માસ્ટર્સ બંને માટે કહી શકો. ઓકે, તો મેં અત્યારે જે 5 સ્ટેપ્સ, જે 5 પગલાની વાત કરી એ સામાન્ય રીતે 2022 સપ્ટેમ્બરમાં જાણે આપણે જવાના છીએ એમ ધારીને વાત કરી. તો જો તમે સપ્ટેમ્બર 2022 માટે જવાના હો કે જવાનું વિચારતા હો તો તમારે તમારી પ્રોસેસ, તમારી પ્રક્રિયા પહેલા પગલાથી લઈને આજથી શરૂ કરવી જોઈએ, એવી એક સામાન્ય સલાહ છે. જેમાં તમામ વસ્તુ, યુનિવર્સિટી શોધવી, માહિતી મેળવવી, એકઠી કરવી, એનું આકલન, એનું એસેસમેન્ટ કરવું અને એક છેલ્લી યાદગીરી બનાવી યુનિવર્સિટીઝની, પછી એપ્લિકેશન શરૂ કરવી, ડોક્યુમેન્ટ ભેગા કરવા, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એક્ઝામ, GRE, TOEFL, GMAT જે તમને લાગુ પડે છે એ લેવી. આ બધી જ પ્રોસેસ ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર વચ્ચે જો પૂરી થઈ શકે તો વધારે સારું. ચોક્કસ, અલબત્ત તમારે ડેડલાઇન્સ જોવી જોઈએ. જો ડેડલાઇન મોડી હોય યુનિવર્સિટીની તો ચોક્કસ તમને સુગમતા રહેશે. ડેડલાઇન વહેલી હોય તમારે વહેલી એપ્લિકેશન્સ પૂરી કરવી પડે. જો તમે 2023 કે પછી ભણવા જવા માંગતા હો તો તમારી પાસે હજી ઘણો સમય છે આ બધી બાબતોને વિશે વિચાર કરવાનો. પણ તેમ છતાં જે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એક્ઝામ્સ જે તમારે લેવાની છે માસ્ટર્સ માટે કે બેચલર્સ માટે, જે પણ જરૂરી એક્ઝામ્સ છે એ એક્ઝામ્સ વિશે વધુ માહિતી મેળવ્યા પછી એ જેમ બને એમ વહેલી કાં તો આ વર્ષમાં અને કાં તો 2022ના શરૂઆતના પહેલા હાફમાં આપી દેવી જોઈએ. આભાર જયદીપ. અને હું એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું અહીંયા જે પણ આપણી સાથે વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ જોડાયા છે કે યુએસમાં
ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આપણી પાસે આવ્યા છે, પ્રશ્નો જે કહે છે કે બેસ્ટ યુનિવર્સિટી કઈ છે, મારે આ ભણવું છે તો એની માટે સૌથી સારી યુનિવર્સિટી કઈ છે. સો એક વસ્તુ હું તમને કહેવા માંગીશ કે 4700 કરતા વધારે યુનિવર્સિટીઝ તમારી પાસે હોય તો એમાંથી કઈ બેસ્ટ યુનિવર્સિટી છે એ ડિસાઇડ કરવું અઘરું છે, કારણ કે એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારે શું ભણવું છે. અને જેમ જયદીપે તમને પહેલા સ્ટેપમાં જણાવ્યું કે કેટલા બધા ક્રાઇટેરિયા તમારે ભેગા કરવાના છે અને એની માટે તમારી માટે શું જરૂરી છે, તમારી માટે શું મહત્વનું છે. જો તમે એ વસ્તુ થોડું રિસર્ચમાં ધ્યાન આપશો તો મને ખાતરી છે કે તમે તમારી ડિઝાયર્ડ અને જે અમે અમારા એડ્યુકેશન યુએસએની ભાષામાં કહીએ છીએ રાઇટ ફિટ, તમારી માટે કઈ યુનિવર્સિટી ખરેખર યોગ્ય છે એ તમને મળી રહેશે. અને આ સાથે જ આપણે આપણું આ સેશન અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. મને આશા છે કે તમને તમારા પ્રશ્નોની વિસ્તૃત માહિતી મળી છે અને તમે જે અત્યાર સુધી વિચાર્યું હતું, જે પ્લાન તમે વિચાર્યો હતો એને આગળ વધારવા માટે તમને એડ્યુકેશન યુએસએ તરફથી જે પણ વિસ્તૃત વિગત આપવામાં આવી છે એ તમને ખરેખર મદદરૂપ થશે. તમારી પાસે એડ્યુકેશન યુએસએ સેન્ટર્સની ડિટેલ્સ પણ આવી ગઈ છે. તમારા નજીકના એડ્યુકેશન યુએસએ સેન્ટરનો સંપર્ક કરો, એમના એડવાઇઝર સાથે વાત કરો અને મને ખાતરી છે કે એ થકી ઘણી બધી તમારી જે સમસ્યાઓ અને મૂંઝવણો છે એ દૂર થશે જ થશે. સો ફરીથી એકવાર હું યુએસ કોન્સ્યુલેટ જનરલ ચેન્નઈ મુંબઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવા માંગુ છું, કારણ કે એમણે અમને આ તક આપી છે અને આ લાઈવ સેશન અમે કરી શક્યા છે. સો જયદીપ, આપણે રજા લઈએ બધા તરફથી અને તમને બધાને અમારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ તમારા આગળના પ્લાન્સ માટે. થેન્ક યુ સો મચ. આભાર. Recording stopped.